اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصا اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کی جمعرات کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعرات والے دن کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کی دولت میں، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ مالدار بنیں گے، آپ کی دولت میں خیر و برکت ہوگی، اور اللہ پاک آپ کو اپنے غیبی خزانے سے عطا کرے گا، غیبی مدد کرے گا، کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا سوائے اپنے۔ آپ کو جب بھی کسی پیسے کی ضرورت پڑے گی یا کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو کسی کے آگے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ سے آپ مانگے، اللہ کریم فوراً آپ کی مدد کرے گا، بلکہ مدد کے لیے فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں بھیجے گا۔ اتنا مجرب اور پاورفل یہ وظیفہ ہے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو منظور ہو کہ میرا مال بڑھ جائے، میری دولت میں اضافہ ہو، میں مالدار بن جاؤں، امیر بن جاؤں، تو وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرے، کیونکہ یہ عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور میرے نبی نے جو بات کہہ دی وہ برحق اور سچ ہے، اور اس بات میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے، کیونکہ اس وظیفے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے بندہ امیر ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو لازم کریں، اس عمل کے کرنے سے آپ کی دولت میں بے بہا اضافہ ہوگا، بے بہا خیر و برکت ہوگی۔ یاد رکھیں، دولت ہر گھر میں ہوتی ہے، ہر انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، لیکن دولت میں برکت کسی کسی کے پاس ہوتی ہے، یعنی ہر کسی کے پاس برکت جیسا تحفہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے تو آپ نے اس طرح دعا کرنی ہے کہ مولا یا اللہ، میرے پاس اگر دولت آئے تو اس میں برکت ہو، رزق آئے تو اس میں برکت ہو، اور مجھے ایسی دولت اور ایسے رزق سے نواز دے کہ میں تیرے دیے ہوئے میں سے غریب لوگوں کی مدد کروں، تیری راہ میں صدقہ خیرات کروں اور غریب لوگوں کی مدد کروں۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور آپ کی تمام حاجات کو، دلی مرادوں کو پورا کرے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین، توجہ، یکسوئی، عاجزی سے کرنا ہے، اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ میں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اعزاز بتاتی ہوں۔ روزات الاحباب میں امام اسماعیل بن ابراہیم مدنی سے مروی ہے کہ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ بولے مجھے بخش دیا اور حکم دیا کہ مجھ کو تعظیم و احترام کے ساتھ جنت میں لے جائے، اور یہ سب برکت صرف ایک درود کی ہے جس کو میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کون سا درود ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی محمد کلما ذکر الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، باحوالہ حاشی الحسن حسین۔ یعنی ان کلمات کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ کلمات پڑھا کرتا تھا جس کی برکت سے مجھے آخرت میں اتنا بڑا اعزاز ملا۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں مقام ملے اور احترام کے ساتھ
बाइज्जत तरीके से आपको जन्नत में ले जाया जाए तो आप रोजाना इस दरूद पाक को कम अज कम 33 मरतबा या 50 मरतबा लाजम पढ़ लिया करें। अगर आप हिम्मत और इस्तात रखते हैं तो रोजाना 100 मरतबा इन कलमात को लाजम पढ़ा करें। अव्वल आकर आपने दरूद पाक पढ़ के अपनी आखिरत के लिए अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक आपकी आखिरत को बेहतर बनाए। अब मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ कि माल में खैर और बरकत के लिए, दौलतमंद बनने के लिए, अमीर बनने के लिए आपने कौन सा वजीफा करना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ अमल है जो कि आपने करना है। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने इस अमल को, इस वजीफे को जुमारात वाले दिन पूरा दिन आपके पास होगा। जब मर्जी आप इस अमल को, इस वजीफे को मालो दौलत में खैर और बरकत के लिए कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने इन कलमात को विर्द करना है जो अब मैं आपको बताने लगी हूँ। तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। आपने इन कलमात को जुमारात वाले दिन 100 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर आपने दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है कि मौला इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से मेरी दौलत में खैर और बरकत अता फरमा, मेरे रिज़्क को वसी और कुशादा कर दे और मुझे ऐसी दौलत अता फरमा कि मैं तेरी राह में खर्च करूं, गरीब लोगों की मदद करूं। इस तरह आपने अल्लाह तुबारक व तआला से खुसूसी दुआ करनी है कि मौला तेरे नबी का बताया हुआ अमल है, अपने नबी के सदके मुझे अमीर बना दे, मालदार बना दे, मुझे दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल फरमा और मौला मुझे अपने खजाने से अता करना, कभी किसी का मुख्ताज ना बनाना। इस तरह आपने अल्लाह तुबारक व तआला से खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आपको हर वो चीज से नवाजेगा जो आपके हक में बेहतर होगी। इस अमल को, इस वजीफे को अगर आप चाहें तो रोजाना भी कर सकते हैं, यानी अपनी जिंदगी का मामूल बना सकते हैं। अगर आप रोजाना इन कलमात को पढ़ेंगे, इस दरूद पाक को पढ़ेंगे तो आपकी दुनिया भी बेहतर होगी, आपकी आखिरत भी बेहतर होगी। यानी आप दुनिया की नेमतों से भी माला माल होंगे, आखिरत की नेमतों से भी माला माल होंगे। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को रोजाना की बुनियाद पे पढ़ने का मामूल बना ले। अल्लाह करीम आपको इन तमाम फवाइद से मुस्तफीद करेगा जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। याद रखे माह शहबान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ वजीफा बहुत ही कारआमद और पुरतसीर साबित होता है। बहुत ही मुफीद अमल है, पावरफुल अमल है, कुरानी अमल है। कुरानी वज़ाइफ, कुरानी सूरतें और अहादीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो वज़ाइफ होते हैं वो तो होते ही बहुत पावरफुल और मुजर्रिब है, आजमाए हुए वज़ाइफ है। हमारे उलमाए कराम, बुजुर्गान दीन, मुफस्सिरीन ने इन कलमात को खुद आजमाया है और हम तक पहुंचाया है। तो आप सबसे गुजारिश है इस अमल को आप खुद भी करें, अपने अजीजों का, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।